السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے میرے پتر کے بارے میں۔ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں جی، کوئی کہتا ہے جی یہ بیمار ہے، کوئی کہتا ہے اس کو بواسیر ہے، اور پھر بواسیر کی بھی کئی قسمیں بتا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی اس کو نیچے والی بواسیر ہے، کوئی کہتا ہے درمیان والی بواسیر ہے، کوئی کہتا ہے منہ والی بواسیر ہے، کوئی کہتا ہے دماغ والی بواسیر ہے۔ بہرحال میں نے کافی دوستوں سے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بھی ذرا بتائیں، تشخیص کریں کون سی بواسیر ہے اس کو۔ تو بہرحال کئی ساتھیوں نے جب غور و فکر کیا تو مجھے کہا بھئی آپ کے پتر کو تو بڑی سخت بواسیر ہے اور اس کے فوری علاج کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بواسیر اگر بگڑ گئی تو جان کو خطرہ ہے اور ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے۔ بہرحال جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ بڑی خطرناک بواسیر ہے تو میں نے بھی اپنے طور پر کوشش کی کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو پھر میں نے دوست احباب سے بھی مشورہ کیا کہ یہ بواسیر جو لوگ بتا رہے ہیں یہ کون سی بواسیر ہے۔ زیادہ تر اقوال پہلے لوگوں کے خیال اور نظریہ یہی تھا کہ یہ منہ کی بواسیر ہے، لیکن ان کا نظریہ جہاں وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ منہ کی بواسیر نہیں ہے، کیونکہ میں ایک بابے کے پاس گیا، بابے سے پوچھا بھئی ایسے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے پتر کے بارے میں کہ اس کو بواسیر ہے اور بواسیر بھی منہ کی ہے۔ تو اس بابے نے کہا کہ معاملہ کیا ہے، کوئی حقیقت بتائیں، کوئی کیا مثلا کیا آپ کو علامات نظر آتی ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ منہ کی بواسیر ہے۔ تو پھر میں نے بابے کو ساری تفصیل بتائی کہ ایسے ایسے بات ہے، وہ کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، اپنی بات کہہ کر 2 منٹ کے بعد وہ جھوٹ کہہ دیتا ہے اس کو۔ پھر بابے نے کہا اگر اس کی کوئی آپ کے پاس کوئی کلپ ہو، ویڈیو ہو، کوئی باتیں ہوں تو وہ مجھے سناؤ تاکہ ہم اصل حقیقت تک پہنچیں اور اصل بیماری کی جڑ ہے اس تک پہنچیں۔ تو پھر میں نے اس بابے کو چند ایک کلپ بھی سنائے۔ جب بابے نے چند ایک کلپ سنے تو بابے نے تھوڑا سا غور و فکر کیا، آنکھیں بند کی، تھوڑا سر جھکایا، تھوڑی بھی دیر کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے پتر کو دماغی بواسیر ہے۔ میں نے کہا بابو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دماغی بواسیر ہے، ساری دنیا اس کو منہ کی بواسیر کہہ رہی ہے، آپ کے پاس کیا معلومات ہیں، کیسے پتہ چلا کہ یہ دماغی بواسیر ہے؟ بابے نے جو بات کہی نا ویسے وہ بات میرے دل کو لگی ہے اور مجھے یقین ہے کہ بابے کی بات 100% ٹھیک ہے۔ تو بابے نے جب تفصیل سمجھائی تو مجھے یقین ہو گیا واقعی اس کو دماغ کی بواسیر ہے۔ جو کہتے تھے نا کہ منہ کی بواسیر ہے، ان کا اندازہ، ان کی تشخیص غلط ثابت ہو گئی ہے۔ بابے نے کہا کہ پتر دیکھو، اگر بواسیر ہو نا نیچے، جہاں بھی بواسیر ہوگی وہاں سے گندگی نکلتی ہے۔ اگر بواسیر نیچے ہے پخانے والی جگہ تو وہاں سے گندا خون، گندا پانی، یہ چیزیں نکلتی رہتی ہیں۔ اور اگر بواسیر ہو منہ میں تو پھر ظاہر ہے وہ منہ سے ہی گندگی نکلے گی، گندی باتیں نکلیں گی، گندے الفاظ نکلیں گے۔ اور بابے نے پھر پتے کی بات کہی کہ پتر اگر یہی بواسیر دماغ کو ہو جائے تو پھر دماغ میں گندی سوچ پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دماغ جو کچھ سوچتا ہے زبان اس کو الفاظ میں کنورٹ کر کے بیان کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ جو کچھ زبان بیان کر رہی ہوتی ہے وہ دماغ کی سوچ ہوتی ہے، دماغ کی سوچ ہوتی ہے، زبان اس کو الفاظ میں بیان کر دیتی ہے۔ تو لہذا جہاں بھی گندی بات جہاں سے نکلے گی ظاہر تو وہ زبان سے ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے سوچ دماغ کی ہے۔ تو اس لیے پتر آپ کے پتر کو یہ جو بواسیر ہے مجھے دماغ کی ہی لگتی ہے، کیونکہ جو دماغ سوچے گا وہی زبان بیان کرے گی۔ مجھے اس بابے کی بات ویسے اچھی لگی۔ پہلے چند ایک کلپ سنے، آپ بھی اندازہ لگائیں کیا واقعی بابے کی تشخیص، بابے کی رپورٹ صحیح ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ ہے، بابا کہاں تک پہنچا۔ یہ چند ایک کلپ سنے پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ میں صرف ایک شخص کو معصوم مانتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، اس نے تو یہ عام مسلمانوں کو قتل کیا، نہ تو یزید نے تو اہل بیت کو قتل کیا۔
72 बंदे शहीद किए हैं जो सही सनद से साबित है, 18 उसमें से अहले बैत में से थे और 54 जो है दूसरे। अली भाई, क्या 72 शोहदा करबला की तादाद किसी सही रवायत से साबित है? रवायतों शवायतों का तो इस तरह नहीं मिलता जा रहा है, चूंकि तारीखी बातें हैं। तमाशा देखें, यानी झूठ वो जिसके पाँव ही नहीं। 72 बंदे शहीद किए हैं जो सही सनद से साबित है। हजरत तलहा, जुबैर, सईदा आयशा, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इन सबको हजरत अली की हुकूमत का बागी भी कहता हूं। तो अहले किताब का अगर रज़विया लाल है तो कादियानियों का रज़विया भी लाल ही होगा। अल्लाह मुआविया और उसके शिया को बर्बाद कर। यही तो बताना है कि तुम्हारे मामू की औलाद है ये राफजी। नासबियों और राफजियों का बाप इनका मामू है। तो सैयदना हसन ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत करके उनकी तौसीक कर दी। इसके बाद सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कोई बंदा गाली गलोच करता है, उसको आखिरत के अजाब से डरना चाहिए। इन बातों को गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है, क्योंकि आपने फिर तशखीस करनी है, इसकी गहराई तक पहुंचना है, बीमारी की असल जड़ तक पहुंचना है। ज़ाहिर है जब आप गौर से नहीं सुनेंगे तो हकीकत तक कैसे पहुंचेंगे? क्या वाकई ये आपको नीचे की बवासीर लगती है, या मुंह की बवासीर लगती है, या दिमाग की बवासीर लगती है? आप गौर फरमाइए, फिर इसके बाद आगे मैं आपको मजीद तफसील बताऊंगा। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेर अली शाह साहब की, जो ये कहते हैं बहुत बड़े हमारे जी हीरो गुलाम कादियानी के खिलाफ खड़े हुए थे। वो भी हमें तो अब कुछ और ही सुनने को मिल रहा है कि नस्या केड़ा सी धोए चो। हाँ, वो भी हो सकता है कुछ अर्से तक मेरी वीडियो आ जाए कि ना धोए चो नस्या कौन सी। तो आप क्या समझते हैं उसने डायरेक्ट दावे नबूवत किया हुआ है उसमें? उसने कहा जी आप इसका मतलब नहीं समझ रहे। वो उसने कहा कि मैं जो जिल्ली नबी या जिले मोहम्मद या अपने आप को नबी का साया कहता हूं, तो कतन ये नहीं कि मैं कोई उनकी मसनद पे बैठा हुआ हूं, मैं उनका उम्मती हूं। ये मेरा उनसे रूहानी ताल्लुक है कि उनके मिशन को मैं आगे लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये नबियों वाला मिशन है जो मेरे सुपुर्द हुआ है और मुझे रसूलुल्लाह की नबूवत से फैज मिला है, इसलिए मैं अपने आप को बरूजी नबी या जिल्ली नबी कहता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफा आयशा के साथ। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम होऊंगा या रसूलुल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। जालिम का लफ्ज नहीं, वहां पे बदबख्त का लफ्ज। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कई मामलात में सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान पर भी जुज़वी फजीलत हासिल है, लेकिन कुल्ली फजीलत अहले सुन्नत के नजदीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक को है, फिर सैयदना उमर, फिर सैयदना उस्मान और फिर सैयदना अली। सहाबा किराम ने अपने आप को अहले बैत के मुकाबले पे देखा नहीं। मेरा चैलेंज है, ये जब ये कंपैरिजन कराना शुरू करते हैं ना, फलाने का पहला नंबर, फलाने का तू चौथा नंबर, फलाने का तीसरा। जी अज़ीज़ान गिरामी, आपने बगौर मेरे पुत्र की बातें सुनी, इनकी बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा। ज़ाहिर है आप साहिब इल्म और समझदार लोग हैं, लोगों की बातें सुनने वाले हैं, आखिर आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा कि ये कौन सी बवासीर है। वैसे आप जरूर बताइए। अब आपका क्या ख्याल है कि मैं उसी बाबे का जो नुस्खा है बाबे ने बताया वही इलाज बाबे से करवाऊं, बाबे से कोई दम करवाऊं या कोई देसी इलाज करवाऊं, या आपके मालूमात में, आपके इल्म में अगर कोई ऐसा तबीब है माहिर जो इस किस्म की बवासीर का इलाज अच्छी तरह कर सकता हो और ऐसा इलाज करे कि ये बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाए और फिर ये बीमारी वापस आने का नाम बिल्कुल ना ले। आपके इल्म में अगर कोई ऐसा है, कोई डॉक्टर, हकीम, तबीब, कोई नब्बाज या कोई जोगी या कोई घरेलू टोटका आपके पास हो तो वो जरूर बताइए। अगर कोई बाबा दम दरूद करने वाला हो, इस तरह के बवासीर के तावीज़ भी होते हैं, अगर आप कोई तावीज़ जानते हैं, देते हो, तो आप बराए मेहरबानी, बीमार को तो शिफा चाहिए, जहां से भी मिल जाए। शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है, कोई ना कोई सबब बना देता है वो। तो लिहाजा आप इस बारे में मेरी मुआवनत जरूर कीजिए कि कहीं ये बीमारी फिर ला इलाज ना हो जाए। वैसे आज तक मैंने सुना तो नहीं अगर किसी को कोई बवासीर हुई है तो वो ठीक हो गया हो, 100% ही ठीक हो गया हो, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ उसके असरात मरते दम तक रहते ही हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जो जान ही नहीं छोड़ती। तो बराए मेहरबानी आप उन लोगों की रिपोर्ट का भी मुवाजना करें जिन्होंने कहा कि इसको मुंह की बवासीर है, उसको भी देखें, और फिर वो बाबे की जो तशखीस है कि मुंह की नहीं बल्कि दिमाग की बवासीर है, इन दोनों रिपोर्टों में आप तज्जिया करें और इनको देखें, दोनों को सामने रखें। इधर मेरे पुत्र की रिपोर्टें भी आपने जो सुनी है, बातें, गुफ्तगू, इनको भी सामने रखें, और फिर बाबे की तशखीस के दिमागी बवासीर है उसको भी सामने रखें, और एक फिर मौलाना मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने मुंह की बवासीर बताई है, उसको भी सामने रखें।
इन तीनों चीजों को सामने रखकर बाबे की तशखीस, मुफ्ती साहब की तशखीस और फिर मेरे पुत्र की जो गुफ्तगू है, इसको सामने रखकर आप भी कोई ना कोई तशखीस करें, आप भी देखें कि आपका इसके बारे में क्या तबसरा है, क्या राय है।